على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفعته ومداته وكرامته في الدارين آمين. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله. حديث وبسندكم إلى قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال حدثنا جريري وقال حدثنا مؤمن قال أخبرنا إسماعيل وقال حدثنا موسى قال أخبرنا حمد كلهم عن جريري عن أبي نضر قال حدثني شيخ من تفاوة قال توفيت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوال وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعه فأعاده في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال بين أن أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحسن الفتى الدوسية ثلاثة مرات فقال رجل يا رسول الله وهو ذا يوعك في جانب المسجد فقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فقبل عليهم ومعه صفان من الرجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم ويصفق النساء. قال فصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسى من صلاته شيئا فقال مجالسكم زاد موسى هاهنا ثم حمد الله تعالى وأنثى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم قبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقوا عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا قال فستكوا قال فاقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث فسكتنا فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن لا يتحدثناه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود ومن ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفدين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو ولد
وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي. Babu ma yukrahu, bab tentang dimakruhkan dari menyebutkan seorang laki-laki ma yakunu, sesuatu yang terjadi dari isobatihi, menggaulinya laki-laki ahlahu, akan istrinya. Jadi berbicara tentang dimakruhkan seorang laki-laki bercerita perjalanannya kepada kawan-kawannya, karib kerabatnya, atau orang yang dikenalnya perihal hubungan dia dengan istrinya. Diriwayatkan daripada seorang syekh dari Tufawah. Tufawah dua ada guru bagi Imam Abi Nadrah, tidak disebutkan namanya. Kata beliau, tasawwaitu, aku bertamu. Datang sebagai tamu itu namanya tasawwaitu, aku bertamu kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an di kota Madinah. Falam ara rajulan, maka tidak aku lihat seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda tasmira, yang lebih gigih dalam beribadah. Tasmir ay aksara ijtihadan fil ibadah, sangat gigih dalam beribadah. Wala aqwama, tidak juga yang lebih memperhatikan, lebih bertanggung jawab ala daifin, di atas tamu, minhu, melebihi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Fabainama ana indahu yawman, ketika saya berada bersama beliau pada suatu hari, wa huwa ala saririn lahu, padahal dianya Sayyidina Abu Hurairah berada di atas ranjang miliknya. Wa ma'ahu kisun, bersama beliau ada uncang, kantong terbuat dari kain atau kulit. Fihi hassa, di dalam uncang tersebut ada kerikil atau nawa biji korma. Wa asfala minhu jariyatun lahu sauda, kemudian berada di posisi yang di bawah. Tadi di ranjang, sekarang di bawah, berarti di lantai. Darinya Sayyidina Abu Hurairah seorang budak wanita miliknya, sauda'u, yang berkulit hitam. Wa huwa yusabbihu biha, dan dianya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bertasbih biha, dengannya budak wanita, artinya bersamanya budak wanita. Hatta idza anfada, sehingga apabila menghabiskan ia Sayyidina Abu Hurairah sesuatu yang ada dalam uncang tersebut, alqahu ilaiha, memberikan ia Sayyidina Abu Hurairah akannya uncang kepadanya budak wanita. Fajama'athu, lalu mengumpulkan ia si budak wanita, hu, akannya uncang, maksudnya isinya. Fa'addathu, dan mengembalikan ia si budak wanita akannya isi kerikil atau biji korma, filkis, ke dalam uncang tersebut. Fadafa'athu ilaih, lalu menyerahkan ia budak wanita kepadanya Sayyidina Abu Hurairah. Ini dalil tasbih. Zikir dengan tasbih
atau zikir dengan kerikil. Antum dulu pernah berkunjung ke Pasaman, nah, zikir pakai kerikil. Ini salah satu dasar hukumnya. Hari ini enggak perlu kerikilnya diuncangin, cukup dengan dikasih tali, sehingga tidak perlu lagi ada orang mengumpulkan. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Abu Hurairah, ala uhadditsuka anni, maukah aku ceritakan kepadamu, kamu di sini adalah Syekhun min Tufawah tadi, salah satu guru daripada Imam Abi Nadrah. Anni, cerita tentang aku dan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita kami berdua. Qala, berkata ya Syekh, qultu, aku katakan bala, mau. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, bainama ana u'ak, ketika aku sedang sakit, ketika aku sedang demam di masjid, karena beliau memang tinggalnya di masjid. Nah, ini santri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau, nah, beliau 24 jam dengan Nabi. Bainama ana u'ak, ketika aku sedang sakit di masjid, izja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba atau ketika itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk dalam masjid. Ketika Nabi masuk masjid, tidak kelihatan Sayyidina Abu Hurairah ada di masjid. Maka berkatalah sang Nabi, man ahassal fatad dausi, siapa yang tahu keberadaan pemuda suku Daus? Man ahassal fatad dausi, siapa yang tahu Abu Hurairah? Man ahassal fatad dausi, salah tamarat, 3 kali Nabi tanya keberadaan Sayyidina Abu Hurairah. Faqala rajul, berkatalah seorang laki-laki, ini tim kesehatan, ya Rasulullah, wa za yu'ak fi janibil masjid, dia za yu'ak, di sana dia yu'ak, sedang sakit, fi janibil masjid, di sana di pojok masjid. Fa aqbala, maka datang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yansi, berjalan. Aqbala itu datang menghampiri, hatta intaha ilayya, sehingga sampai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Fawada'a yadahu alayya, lalu beliau meletakkan tangannya di atasku. Ada riwayat di atas dahi atau dada. Faqala li ma'rufan, maka berkata ya Nabi bagiku akan ma'ruf, akan rangkaian kalimat yang indah yang berisi kandungan doa atau jampi. Fanahattu, maka aku pun bangkit. Nah, itu pengobatan ala Rasul, taruh tangan, baca doa. Doa ini pernah diajarkan dalam hadis yang lain. Fantalaqa yamshi, maka pergi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, hatta ata maqamahu alladhi yusalli fi, sehingga mendatangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tempatnya Nabi yang salat ya Nabi di tempat tersebut. Fa aqbala alaihim, lalu menghadap ya Nabi kepada mereka. Ini dalilnya Abu Bakar. Nah, katakan enggak ada dalil lepas salat menghadap ke makmum. Fa aqbala alaihim, menghadap ya Nabi kepada mereka. Wa ma'ahu, bersamanya Nabi ada 2 shaf dari jamaah laki-laki, 1 shaf dari jamaah wanita, atau sebaliknya 2 shaf dari jamaah wanita, 1 shaf dari jamaah laki-laki. Nah, kalaulah kondisi sebaliknya, berarti sama lah kondisi hari ini, banyak laki-laki, banyak wanita dari laki-laki. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ansani syaitanu syai'an min salati,
jika membuat lupa akan aku oleh syaitan, jika membuat lupa akan aku oleh syaitan akan sesuatu dari solatku, falyusabbihil qaum, hendaklah bertasbih oleh kaum, maksudnya jamaah laki-laki, wal yusaffikin nisa, hendaklah bertepuk tangan oleh jamaah wanita. Kalau ada kejadian dalam solat, laki-laki bertasbih subhanallah, perempuan bertepuk tangan, memukulkan telapak tangan ke atas punggung tangan kiri. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, maka salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yansa min salati syai'an, dan tidak melupakan ia Nabi dari salatnya akan apapun. Ternyata ini pemberitahuan sebelum salat, bukan komentar setelah sebuah kejadian, tapi memberitahukan nanti kalau sekiranya ada kejadian dalam solat, nah kelupaan, maka laki-laki bertasbih, perempuan bertepuk tangan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalisakum majalisakum, artinya uthbutu majalisakum, tetaplah kalian di tempat duduk kalian, di tempat duduk kalian. Zada Musa, menambah oleh Imam Musa, tadi ada riwayat daripada haddatsana Musa, ada 3 jalur hadis. Pertama Musaddad, qala hadatsana Bishr, qala hadatsana Juraidi, ha, qala hadatsana Muammal, qala hadatsana Ismail, ha, qala wa hadatsana Musa. Nah, menurut jalur riwayat Musa, hahuna majalisakum majalisakum hahuna. Kemudian memuji ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala, wasna alaih, dan menyanjungnya. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'd. Jadi sunnah membaca amma ba'd di dalam khutbah, di dalam mukaddimah. Summa tafaku, kemudian mereka bersepakat. Mereka di sini 3 jalur perawi. Pertama Imam Musaddad, yang kedua Imam Muammal, yang ketiga Imam Musa. Ketiga guru Imam Abu Daud ittafaku, mereka bersepakat di redaksi hadis di bawahnya. Summa akbala ara rijal, kemudian menghadap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jamaah laki-laki. Faqala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini poin hadisnya yang sesuai dengan judul. Hal minkumur rijal, apakah ada di antara kalian laki-laki, idza ata ahlahu, apabila dia menggauli istrinya, fa'aghlaqa alaihi babahu, lalu dia mengunci di atasnya akan pintunya. Itu syarat pertama, kunci pintu. Jangan sampai enggak dikunci, datang tukang paket. Wa alqa alaihi sitrahu, dan dia membentangkan di atasnya akan tutupannya. Alqa alaihi sitrahu, dia bentangkan di atasnya tutupannya, artinya di dalam selimut. Walaupun sudah ditutup dengan rumah, sudah ada tutupan kamar, mungkin ada sudah tutupan kelambu, kalau banyak nyamuk di sana, tetap aja ada tutupan selimut. Wastatara bisitrillah, dan dia telah menutup diri dengan tutupan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal positif ini sesuai dengan kehendak Nabi, qalu, mereka bilang na'am, oh ya begitu hai Nabi, pasti. Nah, semuanya melakukan cara yang sama, kunci pintu, kemudian menutup diri. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yajlisu ba'da dzalik, kemudian duduk ia laki-laki setelah itu. Apakah duduk di kedai, apa di pos ronda, apa ke tempat jualan, dia katakan fa'altu kadza wa kadza. Nah, aku telah buat ini dan ini. Dia ceritakan
hubungan dia dengan istrinya ke kawan-kawannya. Ada nggak ngomong begitu? Nabi bertanya, fasakatu, mereka diam semuanya. Berarti ada. Fa'aqbala an-nisa, menghadap ya Nabi kepada wanita, hal minkunna man tuhaddits? Apakah di antara kalian ada orang yang bercerita, ngomong sama kawan-kawannya, bercerita tentang hubungan dia dengan suaminya? Fasakatna, mereka juga diam. Fajasat fatatun, berlututlah seorang wanita muda. Fatah, berkata Mu'ammal dalam hadisnya, ini perbedaan riwayat, fatatun Ka'ab. Fatatun Ka'abun. Apa maksud Ka'abun? Ka'abun inna yabdu sayyadil nuhud wa hiya Ka'ab aidan Ka'ib wa hiya Ka'ib. Fatadun sabatun kemudi Ka'ab dem fathah Ka'ab. Mar'a hina yabdu sadiha. Nah itu. Seorang wanita kalau dia datang tuh menonjol buah dadanya, itu namanya Ka'ab. Jadi bukan nama suaminya, bukan juga nama kampungnya. Ala ihda rukbataih, berlutut di atas salah satu dua lututnya. Wa tatawalat, tatawalat artinya berusaha meninggikan badan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyaroha, supaya melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya wanita. Wa yasma'a kalamaha, supaya Nabi bisa mendengarkan kalamnya wanita. Dia menonjolkan diri, berkatalah wanita tersebut, ya Rasulullah, innahum la yatahaddatsun, sesungguhnya mereka laki-laki ini sungguh ngomong mereka soal itu, kedai kopi, tempat tongkrongan. Wa innahunna la yatahaddatsnahu, mereka wanita ini sungguh juga mereka ngomong akan hal seperti itu. Faqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatadruna ma masalu dzalik, apakah kalian tahu apa perumpamaan orang yang seperti itu? Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalu dzalik masalu syaitanah, hanya saja satu-satunya perumpamaan hal seperti itu seperti setan betina. Lakiat setanan, dia jumpai setan jantan, disiksa di dalam lubang. Faqadha minha hajatahu, lalu menunaikan ia setan jantan darinya setan betina akan hajatnya, artinya jima. Wan nasu yanzuruna ilaih, sementara orang-orang memandang kepada setan tersebut. Itu sama halnya dengan kawinnya setan jantan setan betina disaksikan oleh manusia, karena ketika dia ceritakan sama saja apa yang terjadi antara mereka bersama istrinya itu dilihat oleh orang lain. Nah, artinya hukumnya makruh dalam judul. Kadang-kadang ulama hadis memberi bahasa makruh, maksudnya haram. Ala, ketahuilah, ini poin kedua dalam pemberitaan Nabi
Wa inna tibar rijal, sesungguhnya parfum laki-laki itu ma dhahara rihuhu, sesuatu yang jelas baunya, tajam baunya, walam yazhar launuhu, dan tidak jelas warnanya. Ala ketahuilah anna tiban nisa, sesungguhnya parfum wanita, ma zahara launuhu, parfum yang nampak warnanya dan tidak jelas baunya, seperti bedak. Qala Imam Abu Daud wa min hahuna hafiztuh, dari sini aku hafal hadisnya dari dua guru saya, satu Muammal, satu lagi Musa. Ala la yufdiyanna rajulun ila rajulin, ketahuilah la yufdiyanna dengan doma awal, artinya la yasilna rajulun ila rajulin wala imra'atun ila imra'atin fi thawbin wahid. Maksudnya la yattaji'ani mutajarridain tata thawbin wahid, ke mana la yufdiyanna, jangan sekali-kali tidur bareng, tidur bersama tanpa pakaian oleh seorang laki-laki ke laki-laki yang lain, perempuan ke perempuan yang lain, kecuali kepada walid atau walad atau walid, kepada anak atau orang tua. Tidur di bawah satu selimut, enggak boleh tidur di bawah satu selimut. Walaupun akrab dengan kawan, enggak boleh satu selimut, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali satu selimut dengan anak sendiri atau satu selimut dengan orang tua sendiri. Ibu dengan anak perempuan dan maknya, anak laki-laki dan ayahnya. Wa zakara salisatan, menyebutkan dia Nabi akan poin ketiga. Fa unsituha, maka dilupakan aku akannya yang ketiga. Wa huwa fi hadisi Musaddad walakin lam utkinhu, akan tetapi aku tidak bisa memastikan redaksinya sebagaimana yang aku inginkan, sehingga tidak disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, Kitabut Thalaq, abwabu tafri'i abwabit thalaq, beberapa bab tafri', penjabaran dari bab-bab talak. Bab pertama, babu fi man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bab tentang seseorang yang mempengaruhi, mengadu domba, mempengaruhi seorang wanita di atas suaminya. Ada seseorang mempengaruhi wanita, dilihat keluarganya harmonis, keluarganya baik-baik saja, didatangi wanita tersebut, dikompor-kompori, difitnah. Kamu enggak tahu suami kamu selingkuh? Nah, itu apa hukumnya? Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Hasan bin Ali, qala hadatsana Zaid bin Hubbab, qala hadatsana Ammar bin Awziq, Alhamdulillah bin Isa an Ikrimah an Yahya bin Ya'mar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man khabbab imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Nah, hadis ini sudah kita baca kemarin dalam Jami' Shaghir. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan kami orang yang merusak, mempengaruhi dalam tanda kutip negatif seorang istri terhadap suaminya atau seorang budak sahaya terhadap majikannya. Babun fil mar'ati tas'alu zawjaha talaqa imra'atin lahu, bab tentang seorang wanita yang dia meminta kepada suaminya untuk menceraikan istri suami tersebut. Jadi seorang madu, seorang istri meminta suaminya menceraikan madunya. Hadis. Wa bi sanadikum ila qala hadatsana Nabi an Malik an Abi Zinad an Abi Zinad
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح إنها لها ما قدر لها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, jangan meminta oleh seorang wanita. Jangan meminta oleh seorang wanita akan menceraikan saudarinya. Litastafrigha, supaya mengosongkan ia wanita, safhataha, maksud di sini sahfataha. 6. Wadahnya wanita, supaya mengosongkan ia wanita akan wadahnya saudari. Walitangkiha, supaya bawa menikahi ia wanita. Fa innama laha ma qaddira laha, maka hanya saja baginya wanita adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan baginya wanita. Berarti bukan madu minta menceraikan madunya, tapi seorang wanita mendatangi seorang laki-laki yang sudah beristri, lalu dia minta kepada laki-laki itu supaya menceraikan istrinya, lalu dia siap menjadi penggantinya. Nah, karena dilihat kali suami ini terlalu perhatian, terlalu royal kepada istrinya, dia pengen juga mengosongkan wadah, artinya sesuatu yang diterima oleh istri tersebut supaya pindah kepadanya. Nah, Nabi katakan tidak boleh. Sudah ada takdir dari Allah berapa jatah rezeki masing-masing, berapa kadar masing-masing. Nah, apa namanya itu? Pelakor, mengambil laki orang. Nah, babun fi karahiyatit talak, bab tentang makruhnya talak. Hadis. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. Diriwayatkan dari Sayyidina Muharib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu syai'an abghada ilaihi min at-talaq. Ma ahallallahu syai'an, ma manafi, tidak menghalalkan oleh Allah SWT akan sesuatu yang Allah membencinya, sangat benci kepadanya, dari talak. Sesuatu itu halal, tapi Allah sangat tidak suka, yaitu perkara cerai. Hadis. وابن قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معارف بن واصل عن محارب بن ديرار بثائر عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara yang sangat dibenci tapi halal, yang sangat dibenci dari perkara halal bagi Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Babun fi talaqis sunnah, bab tentang talak sunnah. Dalam kitab fikih dijelaskan talak terbagi dua, terbagi tiga. Pertama talak sunni, yang kedua talak bid'i, yang ketiga talak bukan sunni, bukan bid'i. Dimaksudkan oleh para ulama talak sunni bukan talak artinya sunnah, tapi talak yang dibolehkan di dalam agama, itu mana talak sunni. Nah, sementara talak bid'i maknanya talak yang hukumnya haram. Hadis. Wa bin qala hadatsana Qanabi an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu talaqa imra'atan wa hiya haqqun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahidha
ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau telah menceraikan istrinya, wa hiya haid, padahal dia istri sedang mengalami haid, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar ibn al-Khattab Rasulullah, lalu bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anzalik, tentang hal demikian. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu, perintahkan olehmu wahai Umar akannya Abdullah, wal yuraji'ha, hendaklah dia merujuk ke akan istrinya, summal yumsikha, kemudian hendaklah dia menahan akannya istri, menjadikan menahan mati dalam akad nikah, hatta tathura, sehingga dia jadi suci, summa tahidu, kemudian dia berhaid kembali, summa tathura, kemudian dia suci lagi. Nah, pada saat suci itulah insya'a amsaka ba'da dzalik, jika dia mau dia bisa mempertahankan setelah hal demikian. Amsaka, menahan tetap jadi istrinya. Wa insya'a, jika dia mau talaqa, niscaya dia bisa menceraikannya qabla ayyamassa, sebelum bahwa dia menggaulinya. Fatilkal iddatul lati amarallah, maka itulah maksud dari iddah yang memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diceraikan baginya iddah akan wanita. Di sini secara mafhum hadis ada dua syarat talak sunni. Satu, ketika suci. Dua, belum digauli. Tapi apabila seorang suami menunggu istrinya suci, setelah suci digauli, setelah digauli diceraikan, setelah digauli diceraikan, itu sama dengan makan tebu. Nah, habis manis sepah dibuang, enggak boleh. Akan lama penderitaan wanita tersebut. Pertama, memastikan hamil atau tidak dari hubungan itu. Kalau hamil, dia menunggu 9 bulan. Tapi kalau memang sudah pasti hamil, nggak ada masalah. Kalau diceraikan dalam keadaan berhaid, itu juga talak bid'i. Kalau diceraikan dalam keadaan suci tapi sudah digauli, juga bid'i. Sunni dua syarat, suci dan belum digauli. Itu sebabnya Sayyidina Abdullah bin Umar diperintahkan oleh Nabi untuk merujuk kembali. Tapi tidak ada ulama mengistimbat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan istri yang sudah ditalak dalam keadaan haid tidak wajib dirujuk. Enggak ada istimbat begitu. Artinya kalau sudah diceraikan dalam keadaan haid, ya jatuh talaknya. Ya sudah, tinggal istighfar. Tapi menurut lafaz hadis di sini, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya, kemudian mempertahankan sebagai istri, kemudian tunggu suci, kemudian berhaid, kemudian suci lagi. Pada suci itulah boleh diceraikan. Inilah dasar daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan bahasana cerai itu apa namanya? Apa? Apa? Kuru. Nah, kuru itu adalah suci. Kenapa kuru artinya suci? Karena Allah katakan, apa punya ayatnya? Salah satu kuru.
فليتربصن بأنفسهن ثلاثة Ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita ditalak hendaklah menahan diri menjalankan iddah 3 quru. Quru itu termasuk lafaz muhtamal karena dia memiliki 2 makna, satu suci, satu haid. Imam Abu Hanifah mengambil makna haid, Imam Syafi'i mengambil makna suci. Kenapa? Karena digabungkan yang firman Allah yang berbunyi fatallikuhunna li'iddatihinna. Nah, ceraikan mereka dengan hitungan iddahnya. Ceraikan mereka dengan hitungan iddahnya. Berarti cerai dikaitkan dengan iddah. Maka di sini hadis katakan tilkal iddah. Itulah iddah. Nah, itulah iddah yang Allah perintahkan untuk diceraikan wanita untuk iddah tersebut. Dikombinasikan 2 ayat tambah 1 hadis, keluarlah hukum quru adalah suci. Hadis قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك. sama dengan hadis Malik. Tapi di sini tatliqatan sekali talak. Hadis ومن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واكع عن سفيان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Salim dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya wa ya haid padahalnya istri sedang berhaid. Fadzakara zalika maka menyampaikan akan demikian kasus oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, murhu perintahkan olehmu wahai Umar akannya Abdullah hendaklah dia merujuk akan istrinya. Kemudian hendaklah dia menceraikan akannya istri apabila sudah suci atau dia pasti hamil. Maka menceraikan wanita hamil itu masuk kategori sunni. Nah, jadi permasalahan antara Sayyidina Abdullah bin Umar dan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga ini bagian yang menonjol dari sahabat yang lain. Nah, soal memerintahkan menceraikan menantu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar katakan kepada Sayyidina Abdullah, ceraikan binimu tu, saya enggak suka. Kata beliau, saya suka. Sayyidina Umar datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya suruh anak saya menyeraikan istrinya, dia enggak mau. Maka dipanggillah Sayyidina Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu, ikuti permintaan ayahmu. Dan siap begitu. Nah, hati-hati juga kalau dapat ayah yang konslet. Hadis ومن قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتميض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسه فذلك الطلاق لعدة كما أمره الله عز وجل. Diriwayatkan dari Sayyidina Salim bin Abdullah dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau telah menceraikan istrinya Sayyidina Abdullah bin Umar wahia haid, padahal dia istri sedang haid. Maka menyampaikan akan demikian oleh Sayyidina Umar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka taghayyadha, marahlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala murmu falyurji'ha, perintahkan olehmu akannya, maka hendaklah dia merujuk akannya istri. Summa liyumsikha, kemudian hendak dia menahannya sampai suci, kemudian berhaid lalu suci kembali. Kemudian jika ia mau maka dia akan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum dia menggaulinya. Fadzalika talaq, itulah talak bagi iddah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis. ومن قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سير قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة. فقال أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك, waktu itu berapa kamu ceraikan istrimu? Kata beliau 1. Hadis. Maka kalau cerai jangan langsung banyak, dicicil dulu 1. Kalau langsung banyak nanti menyesal, susah masalahnya. Kalau 1 masih bisa diperbaiki, ada 2 kesempatan lagi. قال حدثنا عن أبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سير قال حدثني جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي فسأله فقال مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قال قلت فيعتد بها؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. Nah, diriwayatkan daripada Imam Yunus bin Jubair. Qala, berkata Imam Yunus bin Jubair, aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata ya Yunus bin Jubair, qultu, saya katakan begini, rajulun talaqa imra'ata wa hiya haid. Bagaimana penyelesaiannya seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya padahal dia istri dalam keadaan berhaid? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ta'rif Abdullah bin Umar? Kamu tahu enggak Abdullah bin Umar? Tahu? Tuh, yang ngomong ni kan Abdullah bin Umar. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar dia sendiri telah menceraikan istrinya. Wa hiya haid, beliau dalam keadaan berhaid. Datanglah Sayyidina Umar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menanyakannya. Berkata ya Sayyidina Nabi, murhu, perintahkan olehmu akannya, falyuraji'ha summa liyutalliqha, kemudian hendaklah dia menceraikannya di depan iddahnya. Aku katakan falyataddu biha, apakah dia falyataddu biha, apakah dia menghitung dengannya? Falyataddu apa maksudnya? Fi ikbaliha kubuli iddatiha, ay fi ikbaliha, pada awalnya. Famah ay mazal istifham, kemudian diganti alif menjadi ha untuk wukuf. Fama yakun wa illam yahtasib tilka talqa, ay wa huwa kalimatun zajar. Izajran fa innahu la syakka fi wuqu'it talaq wa kun mahsuban fi adadit talaq. Nah, yang taddu itu menghitung. Aku katakan fal yang taddu biha, apakah menghitung ia laki-laki dengan talak itu, atau apakah menghitung menganggap ia nabi dengannya talak tersebut? Talak yang dijatuhkan ketika haid, yang disuruh rujuk, apakah itu dianggap satu talak yang sudah jatuh atau belum? Berkata Sayyidina Abdullah bin Famah, uskut, araita in ajaza, apa pendapatmu jika dia lemah dari kewajiban lalu tidak bisa menegakkannya, atau istahmaq
wastahmaq, dan dia bodoh. Hamaqata li ajzi, karena tidak mampu atau karena kebodohannya. Nah, jadi enggak tahu apa maksudnya ara'aita in ajaza wastahmaq. Yang jelas talak yang dijatuhkan ketika haid itu dianggap, dihitung. Tapi apa maksud beliau ara'aita in ajaza wastahmaq? In ajaza an fardin falam yukimhu wastahmaq falam ya'ti bih, ayakunu dzalika uzran la? Qala Imam An-Nawawi Hamzah fi ara'aita li istifham inkari. Naam, ya. Fama ara'aita ay na'am yuhtasabu talaq wala yamna'u istihsabu li ajzi wa hamaqati. Okey. Jadi ini bahasa dengan pemahaman yang tidak zahir daripada lafaz. Kata Imam Nawawi ara'aita itu istifham, maknanya iya dihitung, kecuali jika dia lemah atau bodoh. Nah, kalau dia lemah atau bodoh dalam artian tidak memahami maksud daripada hukum talak, ya bisa-bisa saja dia tidak menghitungnya. Nah, kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يراها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Aiman, mantan budak Sayyidina Urwah bin Zubair. Beliau bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan Abu Zubair mendengarkan pertanyaan tersebut. Apa kata beliau? Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dalam keadaan berhaid? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, talaqa Abdullah bin Umar, telah menceraikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar akan istrinya, wahia haid, padahal dia istri dalam keadaan haid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umaru, bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi, inna Abdullah bin Umar talaqa imra'atah. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar, nah beliau ngomong bukan begitu, sesungguhnya Abdullah bin Umar anak saya, dia telah menceraikan istrinya ketika istrinya berhaid. Qala Abdullah, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, ini enggak ada jawaban Nabi. Nah, dipotong hadisnya. Hadis yang tadi tidak ada redaksi pertanyaan, tapi ada jawaban. Di sini ada redaksi pertanyaan tapi enggak ada redaksi jawaban dari Nabi. Kesimpulan Sayyidina Abdullah bin Umar, faraddaha alayya, Nabi mengembalikan istri itu kepadaku. Ada jawaban Nabi? Nah, walam yaraha syai'an, dan tidak melihat Nabi akan nyatalah akan apapun. Walam yaraha, tidak melihat ya Nabi akan nyatalah akan apapun. Nah, ini menurut pengamatan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi tidak menganggap itu sebagai apa-apa. Artinya enggak jatuh talak. Wa qala idza tahurat falyutalliq, apabila dia suci hendaklah dia menceraikannya, au liyumsik, atau hendak dia menahannya. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar lalu membaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, idza talaqtumun nisaa,
apabila kalian menceraikan wanita, fatalikuhunna liiddatihinna, ceraikanlah di masa iddahnya, fi qubuli iddatihinna, maksudnya di awal iddahnya, yaitu awal sucinya, langsung diceraikan sebelum digauli. Nah, walam yaro syai'an, maknanya penafsirannya, lam yaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka tatliqa syai'an yu'taddu bih. Nabi tidak menganggap itu sebuah talak yang dihitung dengannya. Ini pendapat pribadi Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada pada nomor hadis ini ada pada dalam Sahih Muslim. Hadis yang tadi itu hadis yang mengatakan talak itu dihitung, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kapan hadis ini digunakan? Nah, ketika ada kejadian yang sulit untuk dielakkan, si suami stres hampir mendekati gila, gara-gara jatuhkan talak 3 sama istrinya, kemudian ditunggu muhalil nggak akan mungkin, karena yang mencintai istrinya satu-satunya nyaman dia, jangan nggak ada minat. Nah, apa solusinya kira-kira? Nah, untuk kajilah di talak 3 itu ada nggak yang dijatuhkan ketika haid. Nah, kalau ada, bisa ambil hadis yang ini khusus untuk menyelamatkan satu orang itu saja, tapi bukan untuk dipatwakan di mimbar talak ketika haid nggak sah. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa bertoleransi kalau ada pengadilan agama hari ini yang mengatakan talak ketika haid tidak sah. Oke, ada hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, jadi tidak ada khilafiyah, artinya pertengkaran di tengah masyarakat. Pertengkaran itu mengklaim kebenaran itu hanya dari orang-orang yang membenarkan apa yang dia tahu doang atau tidak baca hadis. Nah, itu salah satu solusinya. Karena kadangkala ketika kita bicara hukum, tapi kalau sudah dihadapkan dengan kasus, suaminya menangis, bininya menangis, anak-anaknya ikut menangis, sudah terjadi talak 3, apa untuk membuat? Istrinya sebatang kara, suaminya sebatang kara juga, tanggungnya banyak, ada 5 di belakang, kecil-kecil. Ini terucap talak 3 nih, gak ada keluarga yang satu pun. Kau bercerai, rusak itu anaknya. Mau katakan talak 3 tetap itu pertimbangan 5 nyawa ini, suaminya mulai garuk-garuk kepala. Nah, teringatlah hadis Sunan Abi Daud, ada Sahih Muslim. Kita selidiki talak itu kapan? Ada nggak satu talak yang waktu haid? Itu pertanyaannya. Coba pikir-pikir dulu. Maka ketika orang bertanya soal talak jatuh atau tidak, maka periksa kata-katanya secara baik. Kata apa yang kamu gunakan kemarin? Nah, karena kadang-kadang ada kata-kata orang menganggap itu talak padahal nggak talak. Seorang suami bilang sama istrinya, kalau mau dekotari dan cariin kamu. Itu kan belum jatuh? Belum. Kalau mau dekotari kan halun. Nah, kadang dia menganggap cerai sudah. Nah, ini yang perlu dipastikan. Jangan sampai tanpa diselidiki kata-katanya. Nah, jatuh atau tidak jatuh, kemudian kita katakan jatuh, sementara ada beberapa nyawa atau nasib anak-anak kecil yang terbengkalai. Itu salah satu tanggung jawab seorang mufti. Nah, sebelum mufti bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Sebelum suami bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Nah, kemana bapaknya tidak mengajari anaknya soal pernikahan sebelum dinikahkan? Babur rajul yuraji'u wala yushhid. Bab seorang laki-laki yang rujuk tapi tidak memberikan kesaksian. Hadis
ومن قال حدثنا بشير بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثه عن يزيد الراشد الرشكي عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة أشهد على طلاقها وعلى ورجعتها ولا تعود. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Mutarrif bin Abdullah, sesungguhnya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu su'ila 'anil rajul. Beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Kemudian dia telah menggauli dengannya istri dan dia tidak pernah memberikan kesaksian atas menceraikannya, tidak juga memberikan kesaksian atas rujuknya. Maka berkata ya Sayyidina Imran bin Husain, talaqta li ghairi sunnah, kamu telah menjatuhkan talak tidak sesuai dengan sunnah, kamu telah melakukan rujuk tidak sesuai dengan sunnah. Ashhid, persaksikanlah di atas talaknya dan rujuknya, jangan kamu ulang lagi. Kalau lihat dari hadis ini, maka kebenaran ada pada fatwa dari majelis atau dari pengadilan agama Indonesia yang mengatakan talak dianggap sah kalau ada saksi, rujuk dianggap sah kalau ada saksi. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan rujuk tidak perlu saksi, talak tidak perlu saksi. Saksi enggak ada saksi, talak jatuh, rujuk tetap jatuh. Pertimbangannya adalah karena ini adalah hadis mauquf, hanya kepada pendapat Sayyidina Imran bin Husain. Dan beliau walaupun dikatakan hadis mauquf, tapi ada mafhum kepada hadis itu hadis marfu' karena dikaitkan dengan sunnah li ghairi sunnah. Hanya saja beliau tidak mengatakan batal, beliau tidak mengatakan tidak sah, tapi sebaiknya jangan diulang lagi mentalak, merujuk tanpa ada saksi. Sebaiknya ada saksi, sebaiknya ada saksi ketika rujuk dan talak, apalagi rujuk. Nah, bukan hanya sekedar saksi, tapi juga kepada syukuran kecil-kecilan. Gaya orang Minang begitu. Nah, kalau sudah bertengkar suami istri, maka seorang istri akan datang kepada mama daripada suami, atau dia datang kepada mamahnya, mamanya akan temui mama suaminya, duduklah mama dengan nenek mama. Nah, ini kejadian di kampung begitu. Nah, acaranya pasti setelah Isya. Nah, duduk bah cerita anak keponakan awak. Nah, setelah itu dihadirkan bagi diri, diceritakanlah semuanya. Hanya ada pada titik kesimpulan damai. Nah, besoknya baru doa seketik. Nah, doa apa nih? Enggak ada, doa biasa lah, kata nenek mamanya. Nah, itu pengaruh nenek mama dulu. Sekarang enggak ada cerita nenek mama. Wanita itu minta cerai, bahkan wanita menceraikan suaminya. Babun fi sunnati talaqil abdi, bab tentang sunnah talak budak. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا علي بن مبارك حدثني يحيى بن ابي كثير ان عمر بن معد اخبره ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكه فطلقها تطليقتين ثم أتيك بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قال بذلك رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Umar bin Mu'attib telah meriwayatkan hadis kepada Yahya bin Abi Katsir, sesungguhnya Aba Hasan, beliau mantan budak Bani Naufal, akhbarahu, telah memberitakan kepada Umar ibn Mu'attib, annahu, sesungguhnya Aba Hasan istafta, telah pernah
atau telah minta fatwa, pernah minta fatwa pendapat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas perihal mamluk, budak laki-laki, karena tahu mamlukah adalah di bawahnya, artinya istrinya juga budak wanita, suaminya budak, istrinya budak. Fatallaqaha tatliqatain, maka menceraikan ia budak laki-laki akannya wanita 2 kali cerai. Kalau sudah 2 kali, maka habislah hitungan talak bagi budak tersebut, sama dengan talak 3 bagi orang merdeka. Kemudian summa utiqa ba'da dzalik, kemudian dimerdekakan kedua-duanya setelah kejadian tersebut, maka budak itu menjadi orang merdeka kedua-duanya. Hal yaslu lahu an yakhtubaha, apakah boleh, apakah pantas bagi budak, bagi mantan budak itu untuk melamar mantan budak wanita? Itu maka dikatakan jangan mudah mengatakan kata cerai. Ini setelah merdeka, tetap ingat dengan yang pertama. Karena kalau dia tetap budak, berarti kalau sudah talak 2 harus melakukan proses tahlil. Nah, sekarang statusnya ada beda, merdeka, berarti hak talaknya ketiga, masih ada 1 lagi. Kalau masih ada 1 lagi, tidak perlu tahlil. Apakah dia tetap ikut hukum pertama ataukah ikut hukum kondisi hari ini? Karena dia mereka ada 1 lagi. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, na'am, iya, boleh dia melamarnya. Talak 2-nya dah habis karena dia sudah merdeka, jatahnya tambah 1 lagi, maka boleh dia kawin tanpa tahlil. Qadha bidzalik, hadis jadi marfu dengan pernyataan ini, memutuskan dengan demikian oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis wa bihi qala dasana Muhammad bin Musanna qala dasana Utsman bin Umar qala dasana Ali bin Isnadi wa ma'nahu bila ikhbari qala Ibnu Abbas bakiyat laka wahidatun qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan cerita tadi, bakiyat laka wahida, masih sisa bagi kamu 1 talak lagi, menegaskan, memutuskan dengannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Abu Dawud sami'tu Ahmad bin Hanbal qala Abdul Razzaq qala Ibnu Mubarak li Ma'mar man Abul Hasan hada, siapa Abul Hasan ini? Laqad tahammala sakhratan 'azima, dia telah memukul batu besar. Nah, ini bahaya, ini bahaya besar. Dia telah menjerumuskan dirinya kepada perkara yang besar. Kalau sekiranya iya oke, kalau enggak bagaimana? Menghalalkan orang sudah talak 3, sudah talak 2 bagi budak, halal lagi bergabung tanpa tahlil. Kata Imam Abu Dawud, Abul Hasan ini rawa'an Zuhri, itu salah satu guru Imam Zuhri. Nah, jadi nggak ada masalah dengan hadisnya. Kenapa? Dia salah satu guru Imam Zuhri. Imam Zuhri adalah salah satu guru Imam Bukhari. Kata Imam Zuhri, beliau termasuk fuqaha. Nah, Zuhri mereka dari Abul Hasan ahadis, bukan 1 tapi banyak. Kata Imam Abu Dawud, Abul Hasan ma'ruf. Nah, tapi komentarnya coba lihat, walaisal amalu ala hadzal hadis. Praktek ulama, fatwa ulama tidak berdasarkan hadis ini. Ini penyebabnya dikatakan dia telah berani memikul batu besar. Nah, artinya kalaupun memang ada riwayat seperti itu, mungkin ulama katakan pengenlah ada penegasan, tidak boleh diamalkan. Seperti penegasan Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, hadis yang ada dalam kitab saya boleh diamalkan semuanya kecuali 2. Nah, 2 hadis tidak boleh diamalkan. 1 perihal pencuri, yang mencuri kali kelima dibunuh. Yang kedua perihal orang mabuk,
Kalau mabuk kesekian kali dibunuh. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن أبي القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطلقتان وقروها تاني. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqul amma tatliqatani, talak budak wanita 2 kali talak, wa qur'uha haidatani, iddah budak wanita 2 kali haid, iddahnya 2 kali haid, talaknya 2 kali talak. Ketika dinisbatkan kalimat talak kepada amma, seolah-olah kalau sekiranya ada suaminya merdeka, lalu istrinya budak wanita, apakah dengan dimenceraikan istri yang statusnya budak wanita itu 2 kali iddahnya habis, masa talaknya habis? Hah? Menurut hadis iya, karena nisbat talak kepada amma. Tapi menurut fikih ulama Syafi'iyah, soal 2 atau 3 itu bukan lihat istrinya, lihat suaminya siapa. Kalau suaminya merdeka, talaknya 3 walaupun istrinya budak. Kalau suaminya budak, hak talaknya 2 walaupun istrinya orang merdeka. Nah, babun fit talaki qabla nikah, bab talak sebelum nikah. Nah, maksudnya bukan talak sebelum nikah, itu judulnya, tapi mafhumnya bagaimana status talak kepada wanita, maaf bahasanya, bagaimana status talak yang dijatuhkan kepada wanita yang ditalak sebelum kita nikahi. Ketika berbelanja misalnya, atau beli peralatan, atau mau di kedai, pelayanannya nggak baik wanita ini, dia bercadar, pelayanan kasar. Itu bukan pelayanan yang kasar, memang begitu sunnahnya wanita melayani laki-laki dengan kasar, jangan merayu, tapi dengan tegas ya, bukan kasar, tegas, supaya irfan waktu belanja itu nggak tertarik. Itu katakan, talak kamu talak 3, sama penjual apa peralatan. Setahun setelah itu antum kawin sama dia. Nah, ingat dulu. Apa? Dulu tuh belanja sapu bandar buat, kamu carikan saya tak 3 kan? Mana hukumnya itu? Sekarang jadi istrinya. Apakah tak itu berlaku atau tidak? Hadis. Wabillahi qala sana Muslim bin Ibrahim qala sana Hisham qala sana Ibnu Hadatsana Ibnu Sabahin qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdis Samadi qala hadatsana Mutarun aku an Ammi bin Syuaibi an abihi an jaddati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa illa fima tamliku wa la itqa illa fima tamlik wa la bai'a illa fima tamliku. Wazada Ibnu Sabahi wala wafa'a nazari illa fima tamlik. Nah, diriwayatkan daripada kakek beliau. Nah, antum pastikan ini pasti begini redaksinya, ada berkali-kali. Ammar bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada talak pada sesuatu yang tidak kamu miliki. Enggak jatuh talak, aman insyaallah. Tidak ada pemerdekaan pada sesuatu yang kecuali pada sesuatu yang kamu miliki. Tidak ada pemerdekaan kecuali sesuatu yang kamu miliki. Tidak ada jual beli kecuali sesuatu yang kamu miliki. Nah, maka tidak boleh pengurus zakat ambil zakat menjual beras, diuangkan semuanya biar mudah dibagi. Tidak boleh panitia korban menjual kulit korban, karena itu bukan miliknya. Tidak boleh juga menjual barang kawan. Nah, Zada Ibn Sabah, tidak ada Islam menepati nazar kecuali pada sesuatu yang kamu miliki.
Kalau tidak dimiliki, tidak ada perlu menepati nadar. Kalau saya punya kambing, maka saya nazar untuk dikorbankan tahun ini. Kalau dia nggak punya, maka tidak ada perlu untuk ditepati. Hadis. وبه قدسنا محمد بن علاء قدسنا أبو أسماء أنوالي بن كثير حدثني عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف فلا يمين له ومن حلف على وصية رحيمة فلا يمين له. Nah, siapa yang bersumpah atas maksiat, tidak ada sumpah baginya. Artinya nggak ada konsekuensi sumpah, nggak ada kafarat. Nah, dia bersumpah demi Allah akan mencuri, lalu dia nggak mencuri, maka dia tidak perlu bayar kafarat sumpah. Orang bersumpah untuk memutuskan silaturahim, maka tidak ada konsekuensi sumpah dia baginya. Dia bersumpah demi Allah. Nah, dia bersumpah demi Allah, dia nggak akan kawan dengan sapi. Namun negur-negur dia lagi. Tapi tetap betul siapa dia? Apakah dia kena kafarat? Tidak. Dan kafarat atau sumpah tidak terakad kepada perkara wajib, tidak terakad kepada perkara haram. Dia hanya terakad kepada perkara mubah. Hadis. وبه قدسنا ابن السري قدسنا ابن واحد عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث مخروز مهزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. Diriwayatkan daripada kakeknya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ini hadis, tapi ada penambahan, wala nadra, tidak ada nazar kecuali pada sesuatu ubtughiya bihi, yang diharapkan, yang dicari dengan satu akan keridaan Allah subhanahu, keridaan Allah ta'ala zikruh, ta'ala yang maha tinggi zikirnya, sebutannya. Jadi nazar itu hanya pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Babun fit talaqi ala ghalatin, bab talak atas salah. Naam, ghalatin salah. Naam. Wa bihi qala Ubaidullah bin Sa'id Syuhri an Yaqub bin Ibrahim hadatsahum akhbarna qala sana bi an Abi Ishaqi an Thawri bin Yazid bin Himsi an Muhammad bin Ubaid bin Abi Salih alladhi kana yaskunu Iliya qala kharajtu ma'a Adi bin Adi kindi hatta qadimna Makkah faba'athani ila Sofiyata binti Syaibata wa kanat qad hafizat min Aisyah qalat sami'tu Aisyah taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talaka wa la itaqa fi iklaki. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ubaid bin Abi Saleh, orang yang menetap di Ilya. Kata beliau, aku keluar bersama Adi bin Adi Al-Kindi sehingga kami datang ke kota Makkah. Faba'athani, maka mengutus ia Adi bin Adi akan aku, yaitu Muhammad bin Ubaid, menemui Sayyidah Sofia binti Syaibah, wa kanat, adalah beliau qad hafizat, sungguh menghafal, artinya menerima periwayatan hadis dan menghafalnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, berkata ya Sayyidah Sofia, aku pernah mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada talak, tidak ada pemerdekaan budak fi ghilakin,
Nah, kita antum fi iglakin. Memang ada dua riwayat, dua naskah, iglakin wa gilakin. Kata Imam Abu Daud, makna gilak atau iglak adalah fil ghadab, ketika marah. Nah, berkata menurut musannif rahimahullah, makna iglak adalah ghadab. Fassarahu ulamaul gharib bima bil ikrah. Sebagian ulama Maghrib menafsirkan itu dipaksa. Itu pendapat Imam Ibn Qutaibah, Khattabi, Ibn Sayyid dan yang lainnya. Pendapat lainnya ada makna gila. Ada mengatakan marah. Maka ada beberapa khilafiyah dalam makna iglak. Kalau soal matan hadis yang jelas, tapi makna iglak sama gilak itu dipersisirkan di tengah ulama. Ada yang mengatakan marah, ada yang mengatakan terpaksa, ada yang mengatakan gila. Maka ulama Syafi'iyah tidak mengambil hadis ini dalam pengamalan demi ihtiyat, yaitu bahasanya talak tetap jatuh ketika marah. Nah, ini juga solusi yang keberapa? Tapi saya nggak bertanggung jawab untuk menyarankannya. Hanya saja kalau ada kondisi memang tidak ada cara lain, tidak bensin, mana ada kompor bensin, orang nyatakan aja bensin, sumbu pendek, nah kompornya besar, nggak ada tersimbang sedikit pun, dia mengamuk langsung. Itu mana kita katakan itu? Dia nggak tahu agama, nggak ada orangnya. Yang tanya ini istrinya tahu agama, tapi entah bagaimana. Dia tahu istrinya, dia pergi, nanti dia pulang lagi, dia kawin lagi, dia pergi, tahu istrinya. Benar itu suaminya. Nggak pernah ada satu orang pun dan tidak ada satu nasihat pun yang bisa dia pahami. Mana caranya? Ya sudah. Nah, jadi buku khusus nih, satu hadis ini. Nah, kalau emosi nggak jatuh, biarin aja dah. Tapi saya nggak tanggung jawab. Cuman ada riwayatnya. Karena bermacam ikhtilaf inilah maka ulama Syafi'iyah tidak mau mengambilnya. Masya Allah, cukup. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.